सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ और अज गल करांगे टोल फ्री पंजाब नूं, या कहिए अज तो पंजाब टोल फ्री एक बार लग रहा है, पर यह रहेगा कि नहीं रहेगा ये देखना होएगा, क्योंकि वीरवार का सारा दिन पंजाब के टोल ही चर्चा च रहे। शुरुआत सीएम भगवंत मान ने की हुशियारपुर का लाचोवाल टोल प्लाजा बंद करवा के, और यह काम शांति नाल निबड़ भी गया क्योंकि टोल प्लाजा का समा पूरा हो चुका सी। दूजे पासे किसानां ने भी अपने ऐलान के मुताबिक सूबे च टोल बंद करवा दिते। टांडा दे विच वड्डी गिणती च किसान टोल बंद करवाउण पहुंचे, पर उत्थे विवाद हो गया क्योंकि टोल प्लाजा कर्मचारियों ने किसानां दा विरोध किया ते दोवें धिरां एक दूजे दे सामने हो गईयां। मामला वधिया तां पुलिस एक्शन च आ गई ते पुलिस नूं लाठी चार्ज करके स्थिति काबू च करनी पई। सो दो तस्वीरां अज दियां, एक सीएम भगवंत मान वालों टोल प्लाजा बंद करवाया गया ते एक किसानां ने टोल प्लाजे बंद करवाए ने। रीजन दोनों के वक्खो वखरे ने। सीएम ने परमानेंट बंद करवाया पर किसानां ने टैंपरेरी बंद करवाए ने क्योंकि उन्हां दियां मंगां नहीं मन्नियां गईयां और वो ये टोल प्लाजे बंद करके सरकार ते दबाव बनाउण दी कोशिश च ने। पर विवाद जिहड़ा है टोल प्लाजा कर्मचारियों नाल ही शुरू हो गया। सो इस ते गल करांगे किस तरीके की मुहिम है। पहला अज दे पूरे घटनाक्रम बारे तुहानूं एक रिपोर्ट दिखानी। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों अपनी मंगां नूं लैके प्रदर्शन किया जा रहा है ते इसे तहत एक महीने लिए 11 जिलों के 18 टोल प्लाजे फ्री करवाउण दा ऐलान किया गया सी। टोल फ्री करवाए गए पर टांडा दे चोलांग टोल प्लाजे ते किसानां दा टोल मुलाजमां नाल पंगा हो गया। हालत यह होगी कि किसान अते टोल मुलाजम आपस भिड़ गए। मेरे सुंदर सिंह चौटाले ने डांग मारी है। टोल मुलाजम अपनी रोजी रोटी का वास्ता पाते रहे, किसान अपनी मंगां दा। इस दौरान पुलिस मुलाजम भी वड्डी गिणती च मौजूद रहे अते हल्का बल प्रयोग भी किया। एक पासे किसान अते दूजे पासे टोल मुलाजम। किसान आगू सरवण सिंह पंधेर ने तो इल्जाम ला दिते कि यह सारा हंगामा ही सरकार के इशारे ते किया गया है। किते ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੱਖੇ 8000 12000 ਲੈਂਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। टोल मैनेजर ने पंधेर ते बयान का खंडन किया और कहा है कि किसानों ने टोल मुलाजमां नाल कुटमार की है। कोई सरकार दे नाल जां सरकारी किसी भी एमएलए नाल जां किसी मंत्री नाल कोई साडा लगाव नहीं गा। जो भी असी जो जिन्ने भी इहदे प्रधान आ जां जो भी असी बिल्कुल इन्हां नाल आ, ये सरासर गलत आ। जे ये मतलब सही आ ते मैं तुहानूं एक तुहाडे माध्यम एक जिहड़ा प्रैस माध्यम बहुत वधिया हुंदा, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ 18 ਦਿਨ ਉਸ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਜੇ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਏ ਆ। किसानों ने 18 टोल बंद करवा दिते ने। मुआवजे की मंग, MSP की मंग और कई होर मंगां नूं लैके पिछले दिनी खेतीबाड़ी मंत्री नाल मुलाकात भी हुई सी, पर हल नहीं निकलिया और किसान अपने प्रदर्शन ते बजिद ने। पर इस विचाले टांडा दे टोल प्लाजे ते होए हंगामे ने टोल कर्मचारियों की रोजी रोटी का मुद्दा भी खड़ा कर दिता है। टांडा तो दीपक बहल, न्यूज़ 18 पंजाब। सो अज दे पूरे घटनाक्रम ते नजर पाई। टोल फ्री मुहिम का आखिर च मकसद की है? टोल प्लाजा नूं मुद्दा क्यों बनाया गया है? टोल टैक्स तो किन्ने लोग परेशान ने? प्रदर्शनकारियों का निशाना टोल प्लाजा क्यों बनते हैं? और इस सब दे विच सवाल टोल कर्मचारियों का भी उठता है कि उन्हां दी सुनवाई कौन करेगा। किसान आगुआं दे तरीके नूं लैके भी सवाल चके गए ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों वालों, और उन्हां कहा कि यह साडी रोजी रोटी नाल धक्का है। सो सवाल यह है कि की असल दे विच टोल प्लाजा बंद हो जाएंगे, क्योंकि दावे सरकार ने भी कीते ने और उधर किसान भी एक्शन दे विच ने। मेहमान साडे नाल जुड़े ने चर्चा करन दे लई। पहला उन्हां दी इंट्रोडक्शन करवाउने आ। नील गर्ग साहब जुड़े ने साडे नाल आम आदमी पार्टी तो। अर्शप्रीत खडियाल जी साडे नाल जुड़े ने कांग्रेस पार्टी तो।
SS ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ जुड़े ने बीजेपी तो, चरणजीत बराड़ जी जुड़े ने श्रोमणी अकाली दल तो, और किसान आगू सरवण सिंह पंधेर साडे नाल जुड़े ने किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तो, जिस वल्लों ये सारा प्रोग्राम अज दा जिहड़ा सी अगले दिनां च चलना है वो उलीकिया गया है। सो शुरुआत मैं गर्ग साहब तुहाडे तो करूंगा। दो मुहिम अज देखण नूं मिलियां ने, एक सीएम साहब ने टोल प्लाजा बंद करवाया और दूसरा किसानां ने। दोनों के तरीके वक्खो वखरे ने, दोनों के रीजन वक्खो वखरे ने। सो तुसी इस नूं किस लिहाज नाल देखदे हो, क्योंकि दावे सीएम साहब ने भी काफ़ी कीते कि अगले दिनों के विच असीं कोशिश करांगे भी जिहड़े भी इस तरीके नाल नजायज़ ने उन्हां नूं रोकिया जावे। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੜਕ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲੰਘ ਸਕੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਜੀਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਚੋਵਾਲ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿਨ ਭਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਚੋਵਾਲ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੀਗਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਇਆ ਮਾਨਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੜਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਲੀ ਸੰਗਲੀ ਭਿੜਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक है पंधेर साहब, मैं थोड़े तो जानना चाहूँगा, चलो जिहड़ी गल गर्ग साहब ने की है, सरकार ने तो उस टेक्नीकल पॉइंट ने बहुत सारे कि उन्हों का टर्म पूरी हो गई सी, एक्सटेंशन मिल रही सी, बंद करवाता। पर तुसी जिहड़े टोल प्लाजे बंद करवाए ने उन्होंने टोल प्लाजिया नूं लैके तो विवाद खड़े हो गए ने, ते कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अज झड़पां तक गल पहुँच गई। देखो, जिथों तक साडे अंदोलन का सवाल आ, मेरी आवाज आ रही जी? आवाज बंद हो गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलेगी, ठीक आ। तो इस करके अभी जड़ा असी अंदोलन शुरू किया, चर्चा तो इस गल ते हुंदी भी किसानां मजदूरां दे मसले की आ और क्यों अंदोलनां च किसान जांदे आ। सो चर्चा डिवर्ड हो गई हुण दूजे बन्ने। देखो, कोई भी पंजाब च कंपनी आउंदी आ, कारपोरेट घराना आउंदा, वो सेंटर ते पंजाब दे लॉ कानून नाल आउंदा, ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਈਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਐਸਡੀਓ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਫਸਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟੋਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਕਈ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੱਟ ਤੇ ਕਟਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਕੀ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਪੱਖ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ। ਸੈਕੰਡ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਵਧਾਊਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਬੋਹਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਮਾ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਘਾਟ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਜਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੁੱਦਾ ਟੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਕਿ BOT ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 3-4 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਲ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਲ ਲਓ, ਟੋਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਟੋਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅੱਜ 14/12/2012 ਨੂੰ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਡੇਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਟੋਲ ਦੀ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ FIR ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੋਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 23/10/22 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਾਤੜਾ ਸਮਾਣਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ 476 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀ?
ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ, ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਚੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ FR ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸੜਕਾਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਦੂਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ NHAI ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। 2 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੰਗਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵ ਨੇ ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਟੋਲ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1,96,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਟੋਲ, ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੋਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਤਰਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਟੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLAs, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦਵੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕਵੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਟੋਲ ਤੇ ਬਲੌਕੇਡ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਵਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ BOT ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਟ ਆਪਰੇਟ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਟੋਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ GST ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਈਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ
ਟੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਗੈਲਰੀ ਫॉर व्हाट ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਲਚੋਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਟਰੈਂਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੋਡ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਡਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦੀ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰੌੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਲਚੋਵਾਲ ਗਏ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੋਣੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਟੋਟਲ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਖਲਵਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ ਵੀ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ। ਚਲੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਸੜਕ ਜਾਮ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਪਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਪਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਲੈਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਬਲਕਿ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਪਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਕੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਹਲੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਆਈਐਸ ਲੌਬੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ,
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਫ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਐਨ 47 ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੈਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਚੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੇ ਟੋਏ ਨੇ, ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ FIR ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਟੋਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਜਿਹਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੈਣੀ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਦੋਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ? ਕਿਉਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜੇਕਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਚੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ? ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਰਦ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੂੰਗੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਨਿਪਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਰਵਾਤੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਵਾਪਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ 5 ਕਰੋੜ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਉਹ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ? ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, FIR ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਵਾਓ, ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਟੂ ਬਲੋ ਹੌਟ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਐ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਹਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥਾਰੋਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ BOT ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੋਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਢ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਢ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਆਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2014 ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਵਿਜੇ ਜੀ ਮੈਂ 21 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੰਨੋ ਪਿੰਡ ਚ 2 ਕਰੋੜ, ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਚ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ, ਕਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ, ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ। 2014 ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੁਆਰ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਪਾਇਆ 23,99,000। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2021 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤੇ ਕਮਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਮਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ 34,99,000। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਈ ਸਿਰ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ 400 ਦਾ ਕਿ 500 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਅੱਜ 1000 ਦਾ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ 55 ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 100 ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ 34 ਜਾਂ 35 ਲੱਖ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੋਲ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਵਿਜੇਪਾਲ
ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। 7 ਕਰੋੜ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਟੋਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ 7.76 ਕਰੋੜ ਦਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਤਾ ਟੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੋ ਦਿੱਤਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਵਿਜੇ ਮਿਲਾ ਪਾਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 100% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਲੰਡਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਤੀ, ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਤਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? 27/2/2017 ਦਾ 2007 ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣੋ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਦੇਖੋ 27 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ 15/6/2006 ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਯਾਰ ਡੌਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਵਿਜੇ ਪਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠਾਰੇ ਨਾ 15/6/2006 ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ 1 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। 1 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। 15/6/2006 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਡੇਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ 7.76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੜਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਨੂਅਲ 1.94 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚਾਰजेस। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਲਾਏ? ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੜਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋ ਗੱਲ ਤੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਸੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਐਨੂਅਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਨੀ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਮਾਂਡ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਵਿਜੇ
ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ। ਮੈਂ ਪਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਪਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਪਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਲਿਖਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸਰਬਜੀਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੈਕੰਡ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਹੀਦਪੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸੜ ਗਲ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਹੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਵੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੋ ਲੋਸ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚਲਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਫਸਲਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੀਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਚੁਲਝ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕਪੜਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ FIR ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਲਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ 800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2014 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ 15/6/2006 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਵੀ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ 7 ਜਾ ਕੇ 2007 ਚ 2006 ਚ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਬੈਠੇ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਮਾਰਚ 2007 ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ 2006 ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2007 ਦਾ 15/6/2006 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 15/6/2006 ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਐ ਕੀਤਾ ਜੀ 15/6/2006 ਨੂੰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ 2006 ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ 15/6/2006 ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੀ 2007 ਦਾ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੀ 2007 ਦਾ, 6 ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 15/6/2006 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ? ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਡੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ 15/6/2006 ਤੋਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੱਲਿਆ 15/6/2006 ਤੋਂ 14/12/2022 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਪਿਆ ਜਦੋਂ 15/6/2006 ਦਾ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉਸਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੇਟ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆંકੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆંકੜੇ ਦਿਓਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ।